بالکل کرموں کا پل ہے. جی ڈی پی کا جو مین ایشو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, بلوچستان ہو گیا, کے پی کے, پنجاب, چاروں صوبوں کو لے کر جائیں آپ. بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے اتنے کوئی رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں. یہاں سے سوئی گیس کے پائپ جا رہے ہوتے ہیں, وہاں سے بچے بیچارے لکڑیاں اٹھا کے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب اس طرح کے آپ ملک میں جب رہیں گے, آپ کو پتہ ہے گوادر کا آپ ایگزامپل لے لیں. چائنا آ کے گوادر میں پورٹ کھولتا ہے اور گوادر کے لوگ مچھلیاں نہیں لے سکتے وہاں. مشرف نے جو بولا تھا 9/11 بہانہ ہے, افغانستان ٹھکانہ ہے, پاکستان نشانہ ہے. ہاں تو آپ کو یہی نہیں مطلب جو امریکہ بھی ہے تو وہ افغانستان کے پیچھے تو نہیں ہے, وہ مطلب ہمارے پاکستان کے, کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور کوئی بھی مطلب دنیا کے جو ورلڈ جو بڑے پاورفل ممالک ہے وہ پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتے. مطلب ہم مسلمان ہیں اور کافر اور مسلمان کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے, تو یہ ہم سے ایسے ہی نفرت کرتے ہیں. پاکستان کی اکانومی کے بارے میں آپ بات کرنے والے کون ہو؟ پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دینے والی کی بات کرنے والے آپ لوگ کون ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا ٹیررسٹ تو خود مودی ہے, جس کو انڈیا کے مسلمانوں نے اور بالخصوص سب اقلیتوں نے اسے قرار دیا کہ یہ قصاب ہے, یہ ٹیررسٹ ہے. وہ چائے بیچنے والا جو ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. ثنا آپ جانتی ہو اچھی طرح. میری بات سنیں, ہم بار بار یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ نریندر مودی ایک چائے بیچنے والا, بھائی وہ اپنے ملک کو کہاں سے کہاں لے کر چلا گیا اور ابھی تک ہم اسی چھوٹی سوچ سے نکل پا رہے. پاکستان کی آپ کو پتہ ہے سنس انسیپشن جو ہے لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, اس کے لیڈرشپ پہ ہمیشہ کوٹ رہی ہے. ہر وقت مارشاء اللہ لگے ہیں, ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کا انٹرفیئرنس رہا ہے, ہر وقت ڈیموکریسی کی پامال ہوتی رہی ہے. اس میں جو ہے ایسے عجیب ڈیسیشنز لیے گئے ہیں جس پہ پاکستان کو صدیوں تک, آنے والے 100 سالوں تک بھی افیکٹ پڑے گا. تو کرما ایٹ سم ایکسٹینٹ ہم کہہ سکتے ہیں, جس طرح پاکستان نے افغانستان کے ساتھ کیا, ایٹ سم ایکسٹینٹ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاکستان اسٹڈی کے کورس میں شاید اس بات کو ڈینائی کر لیں. بلوچستان کے اندر وہ لگی ہوئی آگ ہو یا ہمارے دوسرے بارڈر ایریاز کے اندر افغانستان کی طرف سے, افغانستان اور انڈیا مل کر کے پاکستان کو کمزور نہیں کرنا چاہتے کہ آپ نہیں جانتی ہیں؟ بینگ اے پاکستانی مجھے بتائیے, یا ایک پڑھے لکھے انسان کے طور پر بتائیے کہ آپ نہیں جانتی ہیں کہ انڈیا اور افغانستان اور امریکہ, یہ تائیکون اور اسرائیل, یہ جو ملک ہیں, یہ نیٹو فورسز ہیں, وہ پاکستان کو کمزور نہیں کرنا چاہتی ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی میں را کا ہاتھ نہیں ہے؟ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ہونے والی اسپیچز کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے جب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اسپیچ کی تو انڈیا کے فارن افیئر منسٹر ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان آج جن بھی حالات سے گزر رہا ہے, پاکستان دنیا کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائے. پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے, اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے. تو پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے یہ ریفلیکشن ہے اس ٹیررزم کا جو انہوں نے دنیا کو ایکسپورٹ کی ہے. لہٰذا پاکستان اپنے حالات کا ذمہ دار دنیا کو نہ ٹھہرائے. یہ کرما ہے جو پاکستان فیس کر رہا ہے, یہ پاکستان کے کرموں کا پھل ہے. تو آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ عباس. مبشر بزنجو. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں پڑھتا ہوں فورمن کرسچن کالج لاہور میں, انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر ہے میرا. زبردست. آپ کو پتا ہوگا پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اسپیچ کی ہے جس کا رپلائی کیا ہے انڈیا کے فارن افیئر منسٹر ڈاکٹر ایس جے شنکر نے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان اس کا ملبہ دنیا پہ نہ ڈالے. یہ کرما ہے جو پاکستان کو فیس کر رہا ہے. جو پاکستان کی جی ڈی پی ہے ریفلیکشن ہے اس ٹیررزم کی جو انہوں نے پوری دنیا کو ایکسپورٹ کی ہے. لہٰذا یہ دنیا کو بلیم مت کریں اپنے حالات کا, پاکستان خود ذمہ دار ہے اپنے ان حالات کا. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں فرسٹ آف آل میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, جس طرح انہوں نے ٹیررزم کی بات کی ہے تو میں ورڈ ٹیررزم کو نکالتا ہوں. باقی جو مسئلے ہیں پاکستان جو کنفرنٹ کر رہی ہے ابھی ریسنٹلی, وہ اس کا وجہ پاکستان خود ہے. جو ٹیررزم ایکسپورٹ کی انہوں نے بات کی ہے وہ بیس لیس اور روٹ لیس ہے. اس پرٹیکولرلی ادر جو مطلب جی ڈی پی کا دوسرے پاکستان کی جو جی ڈی پی مطلب کم ہے, انفلیشن ہے, اکانومک کرائسس ہے, پولیٹیکل کرائسس ہے, وہ تمام چیزوں کا ریزنز پاکستان خود ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. سب سے پہلا ڈیموکریسی دیکھیں, کسی بھی ڈیموکریٹک ملک کا جو ایسنس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیموکریسی. آپ کا ہاں ڈیموکریسی پامال ہے. دوسری بات ہوتی ہے آنیسٹی. کرپشن, آپ کے ملک میں کرپشن پیک پر ہے. جب کرپشن نہیں ہوگا تو کرپشن ہوگا تو عوام جو ہے مطلب عوام کے رائٹس وائلیٹ ہوں گے ہر لحاظ سے. تیسری چیز آتی ہے ہیومن رائٹ.
آپ یہاں ہیومن رائٹ وائلیشن ہر لحاظ سے ہو رہی ہے, تو ہم کیسے کسی دوسرے انٹرنیشنل ایجنسیز کو, انٹرنیشنل ایجنڈاز کو بلیم کر سکتے ہیں کہ ہم جو سفر کر رہے ہیں وہ ہمارے ذمہ دار وہ ہیں. تو یہ ٹوٹلی بیس لیس ہے. سیکنڈلی میں شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جاتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر, اگر ہمیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ کوئی ایسا اسپیچ اور اپنے آرگومنٹ کے ایسے طریقے سے بلڈ کریں جس سے انٹرنیشنل لیول پر ہماری ایٹ لیسٹ ہماری ڈسگریس نہ ہو, ہماری ڈسرسپیکٹ نہ ہو. تو کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے قوم کس طرح ہے, ہم اچھے سے جانتے ہیں. اچھا, انہوں نے اسپیسیفک ورڈ یوز کیا کرما کا. انہوں نے کہا یہ کرما ہے جو پاکستان فیس کر رہا ہے, اور اس لائن نے نا پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل کرما. دیکھیں پاکستان کی اگر ہم دیکھا جائے, پاکستان کی آپ کو پتہ ہے سنس انسیپشن جو ہے لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, اس کے لیڈرشپ پہ ہمیشہ کوٹ رہی ہے. ہر وقت مارشاء اللہ لگے ہیں, ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کا انٹرفیئرنس رہا ہے, ہر وقت ڈیموکریسی کی پامال ہوتی رہی ہے. اس میں جو ہے ایسے عجیب ڈیسیشنز لیے گئے ہیں جس پہ پاکستان کو صدیوں تک, آنے والے 100 سالوں تک بھی افیکٹ پڑے گا. تو کرما ایٹ سم ایکسٹینٹ ہم کہہ سکتے ہیں, جس طرح پاکستان نے افغانستان کے ساتھ کیا, ایٹ سم ایکسٹینٹ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاکستان اسٹڈی کے کورس میں شاید اس بات کو ڈینائی کر لیں, لیکن ریئلٹی کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ انڈیا نے کروایا ہے, نہیں. یہ افغانستان نے کروایا ہے, یہ امریکہ نے کروایا ہے. یہی تو ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بولا ہے کہ آپ دنیا کو بلیم مت کریں. آپ کی جو جی ڈی پی ہے, آپ کے ملک کے جو حالات ہیں, وہ آپ کی اپنی وجہ سے ہیں. وہ کرما ہے جو آپ فیس کر رہے ہیں, آپ کے کرموں کا پھل ہے. بالکل کرموں کا پل ہے. جی ڈی پی کا جو مین ایشو ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں بلوچستان ہو گیا, کے پی کے, پنجاب, چاروں صوبوں کو لے کر جائیں آپ. بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے اتنے کوئی رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں. یہاں سے سوئی گیس کے پائپ جا رہے ہوتے ہیں, وہاں سے بچے بیچارے لکڑیاں اٹھا کے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب اس طرح کے آپ ملک میں جب رہیں گے, آپ کو پتہ ہے گوادر کا آپ ایگزامپل لے لیں. چائنا آ کے گوادر میں پورٹ کھولتا ہے, اور گوادر کے لوگ مچھلیاں نہیں لے سکتے وہاں. گوادر یونیورسٹی آ کے لاہور میں بن جاتی ہے, نام ہے گوادر یونیورسٹی, لاسٹ میں لکھا ہوا ہے گوادر یونیورسٹی لاہور. تو مطلب اس میں کیا ہوگا, اس میں کلچرل اور ٹریڈیشنل ڈسکرمنیشن پیدا ہوگی, اور جب یہ ڈسکرمنیشن پیدا ہوگی تو ملک میں ڈس یونٹی پیدا ہوگی. جب ڈس یونٹی ہوگی تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ آپ کے اکانومی پر پڑے گا. جب اکانومک کرائسس بڑھے گی تو آپ کا جی ڈی پی آٹومیٹکلی لو ہوگا. تو وہ جو ہے ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے, تو مجھے بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح کی اسپیچ کی ہے. اٹ واز اے ریٹن اسپیچ بائی ہز فورن منسٹر اینڈ سیکریٹریز, اور وہ اس نے صرف وہاں جا کے ایپنگ کی ہے. اس نے ایک لفظ جو ہے بغیر دیکھے پڑھا نہیں جا رہا, نہیں جاتا. آپ امیجن کر لیں, آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جب 23 کروڑ عوام کو ایسا لیڈر ریپرزینٹ کرے گا جہاں سے ایک کوشچن ریز ہوتی ہے, آپ کے اندر اتنا گٹس نہیں ہے, آپ کے اندر اتنا ہمت نہیں ہے کہ آپ اس کوشچن کو لاجیکلی اور آرگومنٹیٹو بیس پر آنسر کر سکیں. تو ہم آپ کے عوام اور آپ کو انٹرنیشنل لیول پر ہم کون سی رسپیکٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد القدیر. عبد القدیر, نام تو بڑا اچھا ہے. کیا کرتے ہیں عبد القدیر؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی CA کا اسٹوڈنٹ. زبردست. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر ایس جے شنکر نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کو لتاڑ کے رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں, پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ ریفلیکشن ہے اس ایکسپورٹ کی جو انہوں نے ٹیررزم پوری دنیا کو ایکسپورٹ کیا ہے. لہٰذا پاکستان دنیا کو بلیم مت کرے اپنے حالات کا. یہ کرما ہے جو پاکستان فیس کر رہا ہے. کرما کا مطلب ہوتا ہے کرموں کا پھل. کیا کہنا چاہیں گے آپ جے شنکر کی اسٹیٹمنٹ پر؟ جے شنکر نے بہت غلط سٹیٹمنٹ دیا ہے. آپ کے ساتھ مطلب کیا ثبوت ہے کہ پاکستان نے ٹیررزم کو باہر دنیا کو ایکسپورٹ کیا ہے؟ اس کو مطلب پتہ نہیں ہے کہ جی ڈی پی کن فیکٹر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ایسے فضول سٹیٹمنٹ اس نے دیا ہے. مطلب ہمارا پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, اور ہمارا یہی کنسپٹ ہے, جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے کہ مطلب ساری انسانیت کو قتل کیا. ہم مسلمان ہیں, ہم امن پسند قوم ہے, تو یہ اس نے بہت غلط سٹیٹمنٹ دیا ہے. نہیں, آپ کو کیوں لگ رہا ہے یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے ملک کی جی ڈی پی کہاں ہے. پاکستان تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے. کیوں ہمارے ملک میں جو ہے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی؟ کیوں ہمارے ملک میں کاروبار نہیں ہو رہا؟ تو مطلب یہ تو اس کا وجہ نہیں ہے ٹیررزم, اس کے اور وجوہات ہے کہ ہمارے جی ڈی پی کیوں ڈاؤن ہے. مطلب اگر آپ ٹیررزم کی بات کریں تو امریکہ سے بڑا ٹیررزم
मुल्क जो है कोई भी नहीं। आप मतलब जो इसराइल को मतलब इन्होंने कितने कत्ल किया, तो जो असल टेररिज्म है उनको कोई कुछ नहीं कहता, और हम जो अमन पसंद कौम है हमारा नाम ऐसे ही बदनाम, बद से बदनाम बुरा वही वाला बात है। लेकिन बात तो ये है कि वाकई में हम दुनिया को ब्लेम करते हैं कि दुनिया की वजह से आज पाकिस्तान को इन हालात का सामना करना पड़े। डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि पाकिस्तान अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। हमें दुनिया को ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया है। मतलब आप तो देखो ना, तो एक एग्जांपल दे के पाकिस्तान ने एक टेररिज्म को दुनिया को एक्सपोज, उसके साथ कोई प्रूफ नहीं है, ऐसे फजूल बकवासियात इसने किया है। आप बताओ मुझे, पाकिस्तान ने कौन सा टेररिज्म दुनिया को आपको एक्सपोज पता है किया? 26/11 का जो हमला हुआ था, इस पर नवाज शरीफ ने बाद में एक्सेप्ट कर लिया था, उन्होंने कहा था पाकिस्तान इसमें मुलव्विस है। जब पाकिस्तान के सियासतदान अपनी सीट से उतरने के बाद खुद इस तरह के बयान देंगे तो दूसरा मुल्क तो बातें करेगा। आपको यही पता है कि मुशर्रफ ने जो बोला था 9/11 बहाना है, अफगानिस्तान ठिकाना है, पाकिस्तान निशाना है। हाँ, तो आपको यही नहीं मतलब जो अमेरिका भी है तो वो अफगानिस्तान के पीछे तो नहीं है, वो मतलब हमारे पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, और कोई भी मतलब दुनिया के जो वर्ल्ड जो बड़े बड़े पावरफुल ममालिक है वो पाकिस्तान को नहीं देखना चाहते। मतलब हम मुसलमान हैं और काफिर और मुसलमान कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, तो ये हमसे ऐसे ही नफरत करते हैं। नहीं, पाकिस्तान से क्यों नफरत करेंगे, किस बुनियाद पर नफरत करेंगे, हमारे पास ऐसा क्या है? मतलब हम मुसलमान इस वजह से हमसे नफरत करते हैं। अच्छा, आप ये बताएं, जो पाकिस्तान की जीडीपी इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान के, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? तो हम अपने जो हमारे मुल्क में करप्शन है, आप इसको मतलब बोल सकते हैं कि करप्शन है, मतलब तालीम की कमी है, जो इन्फ्लेशन है, महंगाई, आबादी जब बढ़ती है तो चीज़ों की जो प्राइस बढ़ती है, तो मतलब जो हमारे स्किलफुल पर्सन है, तो हम मतलब इसने गलत स्टेटमेंट इस वजह से दिया कि हमारे मतलब जितने बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी मतलब बड़े बड़े स्किलफुल पर वो दुनिया से बाहर जाते। हम दुनिया को क्वालिफाइड लोग प्रोवाइड करते, क्योंकि हमारे अपनी इन सैलरी पर गुजार नहीं होते, तो जितने मतलब हमारे अच्छे अच्छे लोग होते तो हम वो दुनिया को एक्सपोर्ट करते। इसने जो गलत स्टेटमेंट दिया है। नहीं, दुनिया को हम एक्सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन आप देखें दुनिया ने पाकिस्तान का वीज़ा जो है बैन कर दिया। कितने ममालिक ऐसे हैं जहां पाकिस्तानियों का वीज़ा नहीं दिया जा रहा? तो बैन तो है, लेकिन मतलब ये भी तो आप मतलब बोले कि सऊदीया में हमारे कितने जो स्किलफुल पर्सन है, आप इसको देखो। मतलब मेरा अपना भाई इंजीनियर है, सऊदी अरब गया है, मतलब वो उधर कमाते है, अगर वो मतलब हमें पैसे नहीं भेजता तो मैं इधर शायद लाहौर में भी नहीं हूँ, क्योंकि वो सैलरी वगैरह लेता है उधर। अगर इधर पाकिस्तान में वर्क करता तो हमारा गुजारा शायद इससे नहीं होता, तो उस पैसे उधर कमाते, इधर हमें भेजते हैं। ये तो कोई तकाबुल नहीं है शहबाज शरीफ साहब का, और वो फॉरेन अफेयर JS शंकर हो या मोदी सरकार हो, उन्हें चूँकि वास्ता पड़ा इस दफ़ा अपने ग़ुलामों से, तो वो ये सारी की सारी बातें कर सकते। कोई लॉबिंग नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की या फॉरेन अफेयर्स वालों की, इसलिए। और ये मेरा ख्याल है ये वन साइडेड है सारे का सारा। अच्छा, क्योंकि ये हमारी जो गवर्नमेंट, जो मौजूदा फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के अवाम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये अमेरिका की ग़ुलाम है और बिल्कुल इंडियन प्रो गवर्नमेंट है, इसलिए उन्हें खुल के बोलने का मौका मिला। काश आज इमरान खान होता UN के अंदर और उसकी टीम होती, तो फिर हम JS शंकर को बताते कि भाई पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में आप बात करने वाले कौन हो, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट करार देने वाली की बात करने वाले आप लोग कौन होते हैं? सबसे बड़ा टेररिस्ट तो खुद मोदी है, जिसको इंडिया के मुसलमानों ने और बिलखुसूस अक़लियतों, सब अक़लियतों ने उसे करार दिया कि ये कसाब है, ये टेररिस्ट है, वो चाय बेचने वाला जो है। ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है सना, आप जानती हो अच्छी तरह। मेरी बात सुने, हम बार बार ये बात क्यों करते हैं कि नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाला है? भाई वो अपने मुल्क को कहां से कहां लेकर चला गया और अभी तक हम इसी छोटी सोच से निकल पा रहे। हम बार बार तनकीद करते हैं कि वो एक चाय बेचने वाला है, तो फिर 2-4 चाय बेचने वाले पाकिस्तान में भी होने चाहिए जो पाकिस्तान को लीड कर सकें। अच्छा, मेरी चाय बेचने वाले से मुराद आपने गलत ली है, ठीक है? मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मोदी को इंडियन जितने भी उसके यानी पॉलिटिक्स में उसके जो हरीफ हैं वो सारे के सारे जानते हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी का किरदार हमेशा से एक टेररिस्ट का रहा है। कितने हज़ार मुसलमानों को उसने गुजरात में ज़िबा करवाया, ठीक है, मरवाया। क्या फसादात वो आपको याद नहीं है? ठीक है,
तो मोदी सरकार ये किस मुंह से कह रही है कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट करार दिया जाए? ठीक है, जिस तरह ये गलत है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन के अंदर जाके कहा है कि 9/11 के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी हुई है, हमारे लोग मारे गए हैं, पाकिस्तान को 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, लिहाजा हमारे इस नुकसान को पूरा किया जाए। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने ये बात की है। अच्छा, पाकिस्तान में जो टेररिज्म होता है, क्या आप नहीं जानती हैं कि पाकिस्तान में होने वाला बलूचिस्तान के अंदर वो लगी हुई आग हो या हमारे दूसरे बॉर्डर एरियाज़ के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान और इंडिया मिल करके पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं करना चाहते? क्या आप नहीं जानती हैं? बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे बताइए, या एक पढ़े लिखे इंसान के तौर पर बताइए कि आप नहीं जानती हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान और अमेरिका, ये ताइकोन और इसराइल, ये जो मुल्क हैं, ये नेटो फोर्सेज हैं, वो पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं करना चाहती हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी में रॉ का हाथ नहीं है? क्या पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मोसाद का हाथ नहीं है? इस नमूने को छोड़िए कि शहबाज शरीफ ने वहाँ क्या बोला, क्या किया, ये तो मतलब स्टेक होल्डर ही नहीं है ना, इनका तो कोई इस्तेहकाक ही नहीं था गवर्नमेंट का, क्योंकि ये गए हैं फार्म के ऊपर, फार्म 47 के ऊपर, तो इसलिए इनकी बात का कोई मतलब वज़न नहीं है। लेकिन आप अगर आदाद शुमार की बात करते हैं, टेररिज्म की बात करते हैं, तो भाई टेररिज्म, इंडिया खुद एक टेररिस्ट कंट्री है, पाकिस्तान में मुसलसल कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत इसने दबा के रखा हुआ है, पूरी दुनिया को पता है, UN की करारदादें इसके ऊपर कि भाई इसको एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करना है, खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करना है। पता है इंडिया जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवा रहा है, कब करवा रहा है? इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अच्छा, जब होंगे तो हम देखेंगे, ठीक है, लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर आपको नहीं पता क्या ऑक्यूपाई किया हुआ है? अच्छा, इस वक्त हमारा जो मुद्दा है ना, मुद्दा ये है कि उनका कहना यह है कि पाकिस्तान की जो GDP है, जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, पाकिस्तान खुद है। अच्छा, यहाँ तक हम मान लेते हैं कि ये बात एक दुरुस्त बात है, जो GDP की बात है तो वो दुरुस्त है, क्योंकि हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं है, और सियासी इस्तेहकाम ना होने की वजह से मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये बात उनकी दुरुस्त है। लेकिन टेररिस्ट स्टेट करार देना या दुनिया से ये गुजारिश करना, अपील करना कि इसको एक टेररिस्ट कंट्री करार दिया जाए, ये गलत बात है। इंडिया को अपना चेहरा भी देखना चाहिए, एक चेहरे के ऊपर, वैसे तो उसका नाम है एक जमहूरी इंडिया, लेकिन आप इंडिया के अंदर अगर देखें तो आपको मालूम नहीं है कि कितनी रियासतें हैं जो आज़ादी के लिए अपना परचम उठा के घूम रही हैं। खालिस्तान की बात वहाँ पे नहीं होती, सिखों के ऊपर मजालिम नहीं होते, क्रिश्चियनिटी के ऊपर मजालिम नहीं होते, मुसलमानों के ऊपर मजालिम नहीं होते। अभी ये कल की बात, ये कल या परसों की बात है कि मुसलमानों ने इतना बड़ा एहतजाज किया है, रिकॉर्ड करवाया है, तो खुद इंडिया भी इन्हीं मसाइल से दो चार है। अब ये कि हमने मुल्क के हालात कैसे बेहतर करने, कैसे इंटरनेशनल फर्म पे पाकिस्तान का मेयार हमने बेहतर करना है, कैसे हमने लोगों को बताना है कि भाई हम दहशतगर्द नहीं हैं। ये इल्ज़ाम हम पे लगाया जाता है, ये लेबल हमारे माथों पे लगा दिया जाता है। किसी भी मुल्क में चले जाए, पाकिस्तानियों की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, एयरपोर्ट पे घंटों हमें लाइन में लगा के हमारी इतनी पर्सनल चेकिंग की जाती है। देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में जब इंडिया जो कहता है, इंडिया की सुनी जाती है, दुनिया उस पर कान धरती है, लेकिन पाकिस्तान जो मर्जी स्टेटमेंट दे दे, पाकिस्तान के बयान को कोई बॉदर नहीं करता। और आपको इस बात से एग्री करना पड़ेगा, इंडिया जो भी बयान देता है, जो भी स्टेटमेंट देता है, उनका एक वज़न होता है। हमारे पास, हमारी बयान में, हमारी किसी स्टेटमेंट में वज़न ही नहीं है। उसकी वजह है ना सना, उसकी वजह बड़ी सादा और वाज़ेह है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो अवाम के वोटों से मुंतखब नहीं हुई, ठीक है। दूसरा ये, चूँकि ये अवाम के वोटों से मुंतखब नहीं हुए तो इनमें दम नहीं है, ठीक। उधर मोदी जैसा भी है, अवाम उसे मुंतखब करते हैं, ठीक है, वो अपने मुल्क के लिए दुरुस्त है। हमारे यहाँ अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएँ तो पिछली दफ़ा जब UN में इमरान खान बोला था, ठीक है, और उसने हिंदू तवा का चेहरा दुनिया के सामने रखा था कि ये इनका करैक्टर है, एक्चुअल टेररिस्ट तो ये लोग हैं, ठीक है, तो दुनिया ने तस्लीम किया कि नहीं किया? किया। हमारे बयानियों को दुनिया ने तस्लीम किया कि नहीं किया? पाकिस्तान के बयानियों को जब खान पाकिस्तान के अवाम की सपोर्ट के साथ UN के फोरम पर खड़ा होकर के बातें कर रहा था तो लोगों ने उसके बयानियों को सपोर्ट किया, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। तो मेरी तो एक छोटी सी गुजारिश है कि इन नमूनों के होते हुए इंडिया ये बातें कर सकता है। ये मैंने शुरू में इब्तदाइया में बात की और अब भी यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वक्त उसका पाँव भारी है मोदी सरकार का, ठीक है, इसलिए JS शंकर ये बातें कर सकता है। हाँ, हमारे हालात कैसे सही हो सकते हैं? अगर अवाम के मुंतखब करदा लोग असम्बलियों में जाएंगे और वो लोग प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर,
तो इंशाल्लाह फिर मोदी सरकार अपना मुंह छुपाती फिरेगी और इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। एक तरफ पाकिस्तान में जो नई गवर्नमेंट बनी है वो चाह रही है कि किसी तरह इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, फिर हम यूनाइटेड नेशन में जाकर इंडिया पर उंगलियां उठा रहे हैं, इंडिया जो है वो हमें गंदा कर रहा है दहशतगर्दी के नाम से। फिर इस तरह दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे जब हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे? अच्छा सना, मैं आपको, ये तो एक नूरा कुश्ती है, आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि मियाँ बिरादरान के ताल्लुकात इंडिया के साथ कैसे हैं, इनके बिजनेसेस हैं वहाँ पर, तो इनके ताल्लुकात तो हैं, वो इनके शादियों में आते हैं बग़ैर पासपोर्ट बग़ैर वीज़े के आते हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है, ये वहाँ पर जाते हैं, इनकी स्टील मिल्स हैं वहाँ के इंडिया के अंदर मौजूद हैं और बेशुमार प्रॉपर्टीज़ के इनके बिज़नेस मौजूद हैं, तो ये तो उनके ग़ुलाम हैं। ये मीडिया, ये जो इंडिया में मोदी सरकार है, हमारे यहाँ के हुक्मरान इस वक्त जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब है और इनका जो खानवादा है, ये तो उनके ऑलरेडी गुलाम है। ये एक नूरा कुश्ती है जो वहाँ पे चल रही है। तो ये तो पाकिस्तान को वैसे ही डिवाइड करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये लाए गए हैं, ये आए तो नहीं है, मुंतखब शुदा तो है नहीं ये। तो इनके बारे में बात करना कि ये कोई खुल के बात करेंगे और बड़ी बात करेंगे, तो ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मोदी सरकार का मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पाँव भारी है, इसलिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की है भला? वो बेदार मग़ज़, बेदार शऊर वाला बंदा जिसका नाम है इमरान खान, ठीक है, और जिसको पूरी दुनिया चाहती है, पूरा पाकिस्तान चाहता है, इवन देन के इंडियंस जो बेदार मग़ज़ और बेदार दिमाग वाले हैं वो भी चाहते हैं। अगर वो आ गया तो फिर मोदी को पता चलेगा कि कितनों का 100 होता है भाई।